அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல் ஹிந்தி கைட் வழங்கும் கற்க கசடற நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम। गोल्ड मेडल हिंदी गाइड पत्र के कற்க कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का कार्यक्रम है साहित्य सदन के अंतर्गत अलंकार के बारे में हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आज भी वही चालू है। आज का अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार ये अर्थालंकार होता है। ये अर्थालंकार होता है। इसका लक्षण है जब उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं माना जाए। जब उपमेय और उपमान में कोई भेद ना माना जाए और दोनों को एक समान माना जाता है। दोनों को एक समान माना जाए तो उसे रूपक कहते हैं। जब उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं माना जाता और दोनों को एक समान माना जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। जैसे सीता के नेत्र कमल ही हैं। सीता के नेत्र कमल ही हैं। नेत्र माने आंखें। सीता के नेत्र कमल ही हैं। लक्षण जब उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं माना जाता और दोनों को एक समान माना जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। सीता के नेत्र कमल ही हैं। यहाँ पर उपमा है, उपमेय नहीं है। उपमेय और उपमा दोनों समान हैं, इसलिए ये रूपक कहा जाता है। इसका विशेष इसमें ये निश्चय नहीं हुआ है कि नेत्र कमल है या सुंदर है। नेत्र कमल है या कमल के समान है। नेत्र सीता के नेत्र कमल है या कमल के समान है, ये निश्चय नहीं हो पा रहा है। ऐसी अवस्था को रूपक अलंकार कहते हैं। जब उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं माना जाता और दोनों को समान माना जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। उदाहरण, सीता के नेत्र कमल ही हैं। सीता के नेत्र कमल ही हैं। विश्लेषण इसमें यह निश्चय नहीं हुआ है कि नेत्र कमल हैं या कमल के समान हैं, इसलिए इसमें रूपक अलंकार होता है। इस प्रकार अलंकार के बारे में आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कम लिखना है और अंक ज़्यादा पाना है। कम लिख करके अंक ज़्यादा पाना है। तो आप ऐसे स्तंभ को उठाइए। ये मत समझिए कि ये हमारी समझ के बाहर का विषय है, ये हमारी समझ के बाहर का विषय है, जरा मुश्किल है, ऐसा मत मानिए। क्योंकि इसी में ही हमारे लिए ज्ञान की बातें कही गई हैं। ज्ञान के विषय इसमें बंधे हुए हैं। इसलिए आप ऐसे स्तंभ को ढूंढिए और पकड़िए और उसको अच्छी तरह समझकर और जानबूझकर परीक्षा दीजिए और पूरे अंक इसमें पा सकते हैं। इस प्रकार आपका अंक तालिका बढ़ेगा और अलावा इसके आपके
समझ में, आपकी समझ में ये कविता का, काव्य का प्रभाव, काव्य का प्रकाश दोनों बढ़ेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, ये तीनों स्तंभ जो हैं, रस, छंद और अलंकार, ये तीनों स्तंभ में आपके लिए दूसरे पत्र में प्रवीण उत्तरार्ध के लिए 30 मार्क अंक हैं। ये 30 तीनों को अच्छी तरह आप पढ़ेंगे तो इसमें 30 अंक आसानी से आप पा सकते हैं। बाकी अंक बाकी स्तंभों में आप आसानी से पा सकते हैं। इस प्रकार अच्छे अंक आप पा सकते हैं। इसलिए इसको यूँ ही मत छोड़िए कि ये समझ के बाहर है। कोई भी बात समझ के बाहर नहीं है. எந்த ஒரு விஷயமே நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு கடினமானதாக இல்லை. அதை புரிந்து கொள்ளும் வகையிலே புரிந்து கொண்டால், புரிந்து கொள்ளும் வகையிலே கற்பித்தால் அல்லது படித்து கொண்டால் அது மிக மிக எளிது என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். ஆகவே ரஸ், சந்த், அலங்கார் இந்த இந்த 3 பகுதிகளை மிக நன்றாக படித்துக் கொள்ளுங்கள். படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள், தேர்ந்து கொள்ளுங்கள். இந்த 31ஆம் தேதி முதல் என்ற அலங்கார் என்ற ஸ்தம்பு நிறைவு பெறுகிறது. புத்தாண்டு 1/1/26 முதல் சந்து சாஸ்திர அதை தொடங்கியிருக்கிறேன். அதை இன்னும் நீங்கள் தெளிவாக, ஏனென்றால் அந்த பகுதிதான் உங்களுக்கு புரியாத விஷயங்கள் நிறைய உள்ளன. அது புரியும் விஷயம்தான், ஆனால் சரியான முறையில் அணுகுமுறை இருந்தால் அதை எளிதாக புரிந்து கொள்ளலாம், எளிதாக தெரிந்து கொள்ளலாம். ஆகவே அதை எப்படி எளிதாக தெரிந்து கொள்வது என்ற விஷயங்களை நான் மிக தெளிவாக, வெளிப்படையாக உங்களுக்கெல்லாம், உங்கள் குழந்தைகள் உங்களுக்கு புரிகின்ற வகையிலே நான் கற்பிக்க இருக்கின்றேன். எதிர்பாருங்கள். புத்தாண்டு முதல் தங்களுக்கு சந்து சாஸ்திர கற்பிக்கப்படும் என்பதை பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த அலங்கார் என்ற பகுதி நிறைவடையப் போகிறது, இன்னும் 2 நாட்கள். ஆகவே நீங்கள் இதுவரைக்கும் உள்ள பகுதிகளை தொகுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தொகுத்து வைத்துக்கொண்டு அன்றாடம் அதை நீங்கள் படித்து பார்த்து எழுதி பாருங்கள். நான் சொல்வது தான், எல்லாவற்றையும் நீங்கள் எழுதி பாருங்கள். எழுதி பார்த்தால் அது மிக மிக நல்ல மதிப்பெண் பெற ஏதுவாக இருக்கும் என்பதிலே ஐயமில்லை. ஆகவே இதை புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள். அவளுக்கும் புரியவில்லை என்றால் நீங்கள் ஃபோன் எடுத்து இருவரும் பேசிக்கொள்ளுங்கள். ஃபோனிலே ஒருவர் தன்னுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ளுங்கள். அதன் மூலமாக தங்களுடைய ஞானத்தை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறி, இன்றைய சிந்தனை பக்தி வழிபாடு. இன்றைக்கு ஸ்ரீ வைகுண்ட ஏகாதசி. நீங்களாம் கோயிலுக்கு போயிருப்பீர்கள். சில பேர் கோயிலுக்கு இன்னும் போகாமல் இருப்பீர்கள். அங்கே சென்று பக்தியோடு வழிபாடு செய்து வந்திருப்பீர்கள். இறைவனுடைய அருளையும் பெற்று வந்திருப்பீர்கள். அதுபோல் நீங்கள் இந்த கல்வி செல்வத்தை பெற வேண்டும். ஆக இன்றைய சிந்தனை, இந்த இறை வழிபாடு, பக்தி இவற்றின் மூலமாக நாம் அடைவது என்ன? பக்தி, இறை வழிபாடு மூலமாக நாம் அடைவது என்ன? இதுவே இன்றைய கேள்வி. இந்த கேள்விக்கு பதிலை, பக்தி, இறை வழிபாடு இவற்றின் மூலமாக நாம் இறைவனை அடையலாம், இறைவனோடு ஐக்கியமாகலாம். அத்வைத சித்தாந்தம் என்று சொல்வார்கள். பகவான் காடிலே பிறந்த பகவான் அவர்கள் கூறியது போல, ஆதிசங்கரர் கூறியது போல, அத்வைத கருத்தை, அத்வைத சித்தாந்தத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். ஜீவாத்மா வேறு, பரமாத்மா வேறு என்ற கருத்தில் உள்ளவர்கள் இரண்டுமே ஒன்று தான். இந்த ஜெய்சே கபிதாஸ் சொல்வார், पानी केरा बुदबुदा अस मानुष गात, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष गात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात என்பார். பானி கேரா புத்புதா,
கேரா என்றால் கா என்ற அர்த்தம், உடைய. பானிகா புத்புதா, நீர்க்குமிழி. பாரதியார் பாடுவார், மொக்குள் தான் தோன்றி முடிவது போல மக்களாய் பிறந்தோர் மடிவு திண்ணம். மொக்குள் என்பது மழை பெய்கின்ற பொழுது நீர்க்குமிழியாக போயிட்டே இருக்கும், தான் மொக்குள் என்பது. நீர்க்குமிழி என்பார்கள். அதான் பானி கேரா புத்புதா என்கிறார் கவிதாசன். மொக்குள் தான் தோன்றி முடிவது போல மக்களாய் பிறந்தோர் மடிவது திண்ணம் என்கிறார் பாரதியார். அதுபோல இங்கே பானி கேரா புத்புதா அஸ் மானுச காத்து, மனித உடம்பு நீர்க்குமிழியை போன்றது. சரி, அது எப்படி போகும் என்றால், தேகத் ஈ சிப் ஜாயேகா ஜோ தாரா பர்பாத். பர்பாத் பிரபாத் கா சமயம், அதிகாலை. இரவு முழுவதும் விண்மீன்கள் நம்மை காக்கின்றன. இரவு முழுவதும் விண்மீன்கள் நமக்கு இரவிலே ஒளியத் தருகின்றன. பொழுது விழுந்தவுடனே அந்த விண்மீன்கள் தன்னுடைய டியூட்டி முடிஞ்சு வீட்டுக்கு போகின்றன. அதிகாலையை பார்த்தவுடனே ஜியோ இஸ் பிரகார், எவ்வாறு ஸ்டார்ஸ் மறைந்து போகின்றனவோ, நமக்கு வேலை இல்லை, நம்மை விட அதிக வெளிச்சம் இதோ வந்துவிட்டது, நமக்கு இங்கே மரியாதை இல்லை என்று அவைகள் மங்கி போகின்றன, மறைந்து போகின்றன. அதுபோல் தான் வாழ்க்கையும். இன்னும் சொல்லுவார் கபீர்தாசர், ஒரு பெண் ஆற்றிலே நீர் எடுக்கப் போகின்றாள். குடம் எடுத்துக்கொண்டு போகின்றாள். குடத்திலே நீரை ஆற்றிலே வைத்து தண்ணீரை எடுக்கிறாள். எடுத்தவுடனே அந்த நீர், அந்த குடத்துக்குள்ளே இருக்கிற நீரானது, குடத்து நீர் ஆற்றிலே ஒழுகிற நீரானது ஆற்று நீர் என்று இரண்டாகிறது, துவைத் ஆகிறது. பட்டா கும்ப, அப்பொழுது அந்த குடம் உடைந்து விட்டால் அந்த தண்ணீர், அந்த குடத்து நீர் ஆற்று நீரோடு கலந்து விடுகிறது. ஜலமே கும்ப, கும்பமே ஜலஹே பாஹர் பீத்தர் பானி. ஜலமே கும்ப, கும்பமே ஜலஹே பாஹர் பீத்தர் பானி, வெளியேயும் உள்ளேயும் தண்ணீர். பட்டா கும்ப, அந்த குடம் உடைஞ்சு போச்சு. பட்டா கும்பு, குடம் உடைந்து விட்டது. பட்டா கும்ப ஜல் ஜல்ஹி சமானா, நீர் நீரோடு கலந்து விட்டது. எதத் கத்யோ ஞானி, தத்துவத்தை எவன் சொல்கின்றானோ, அறிந்து சொல்கின்றானோ அவன்தான் ஞானி என்கிறார் கபீர்தாசர். அதுபோல ஆசக்கரை கூறியது போல இந்த உடம்பு ஒன்று, ஜீவாத்மா ஒன்று, பரமாத்மா ஒன்று என்று இரண்டாக கருத வேண்டாம், இரண்டும் ஒன்றுதான். இந்த உடம்பாகிய இந்த குடம் உடைந்து விட்டால் ஆற்றல் எப்படி குடத்தினோடு சேர்ந்து கலப்பது, அதுபோல் நம்முடைய ஆன்மா இறைவனோடு ஐக்கியமாகிடும். அப்போது துவைத் கிடையாது, அத்வைத், ஒன்றுதான். ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கை ஆத்மா என்பது ஒன்றுதான். அது ஜீவாத்மாவாக பரிணமிக்கிறது, பல வகைப்படுகிறது. கடைசியிலே அது சேருமிடம் ஒன்றுதான். எப்படியானது வாய்க்காலாக, குளமாக, வாய்க்காலாக, கால்வாயாக, சாக்கடையாக, நதியாக பிரிந்து கடைசியிலே சென்று இறைவன் என்ற கடலிலே கலக்கிறதோ, அதுபோலத்தான் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் கடைசியிலே சென்று அந்த பரம்பொருளான பரமாத்மாவை சென்று கலக்கிறது, அடைகிறது. அந்த அடைகின்ற அந்த புண்ணியத்தை அனைவரும் பெற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு அதிகாலையிலே 4 மணிக்கு எல்லோரும் சொர்க்கவாசல் அந்த கதவை முழு அடைக்கப்பட்டிருக்கும், இன்று திறக்கப்பட்டிருக்கும், அதன் வழியாக போவார்கள். அதுக்கு பேர் பரமபத வாசல் என்பார்கள். அதற்குள்ளே சென்று வந்தால் நாம் வைகுண்டம் போகலாம், மீண்டும் பிறவாமை நாம் பெறலாம் என்பது தான் வழக்கம். அந்த வழக்கத்தை இந்த தோகாக்களின் மூலமாக நாம் அறியலாம். ஆகவே இந்த பக்தி மூலமாக, வழிபாடு மூலமாக நாம் அடைவது என்னவென்றால் இதுதான். அதுக்கு வள்ளுவர் சொல்கிறார், பிறவி பெருங்கடல் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் என்கிறார் வள்ளுவர். பிறவி பெருங்கடல், மீண்டும் பெறக்கூடாது,
பிறவாத வரத்தை அடைய வேண்டும், இறைவனோடு ஐக்கியமாக வேண்டும் என்ற தான் சொல்கிறார். இறைவனடி யார் சேரவில்லையோ, யாரெல்லாம் பக்தி செய்யவில்லையோ, வழிபாடு செய்யவில்லையோ, அவர்கள் இந்த பிறவி என்னும் பெருங்கடலை நீந்த முடியாது. மீண்டும் மீண்டும் வந்து தோன்றிக் கொண்டே இருப்பார்கள், துன்பத்தை அடைந்து கொண்டே இருப்பார்கள். மீண்டும் பிறவாம் என்ற வரம் பெற்றுவிட்டால் நமக்கு எந்நாளும் துன்பமில்லை, இன்பமே எந்நாளும் துன்பமில்லை என்கின்றார் வள்ளுவர். இங்கே நம்முடைய இந்தி கவிஞர் பிஹாரிலால் சொல்கிறார். இந்த கருத்தோடு ஒத்துப்போகின்ற கருத்துக்களை நாம் அன்றாடம் சொல்கின்ற கருத்துக்கள் நேரத்தை வீழாடுக்கான கருத்துக்கள் அல்ல. தமிழையும் இந்தியும் இரண்டையும் கலந்து இரண்டுக்கும் உள்ள இரண்டையும் ஒப்பு நோக்கி அதற்கு உரிய கருத்தை நான் சேர்த்து சொல்கின்றேன். ஆகவே இதை காண்கின்றவர்கள் இதை வந்து வீணெடு கருத வேண்டாம். நமக்கு வீடு அலங்காரம் தானே, அது படித்தா போதும், ஏன் அடிஷனலாக இருக்கா என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். எப்படி நாம் சாப்பிடுகின்ற பொழுது உணவோடு சேர்த்து ஊறுகாய் வைத்துக் கொள்கிறோமோ, அப்பளம் வைத்துக் கொள்கிறோமோ, இதற்காக அந்த சுவைக்கு சுவையூட்ட, அதான் அப்பளமும் சரி அந்த ஊறுகாயும் சரி. அதுபோல் இதை ஊறுகாயாக எடுத்துக்கொண்டு சுவைக்கு மேலும் சுவை ஊட்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு இதையும் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால், அதாவது ஒரு சிறு முக்கியமான வேலை ஒன்று, அது ஒரு சிறுகள் ஒன்று, இடைச்சல்கள் ஒன்று, அந்த இடைச்சல்கள் நமக்கு சிறந்த நன்மை அளிக்கும் என்று இந்த சம் விட்டு வேறு சம் போனால் அப்பொழுது உங்களுக்கு இந்த தோகாவும் இந்த குரலும் இந்த இரண்டு ஒப்பு நோக்கையும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பலனை அளிக்கும் என்று சொல்லி என்ற கருத்தில் தான் இதையும் நான் எடுத்திருக்கிறேன். ஆகவே இதை நீங்கள் வீண் என்று நினைக்க வேண்டாம். சார் வீணாக வந்து எங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காது கருத வேண்டாம். உங்களுக்கு இது வந்து உங்கள் போனஸாக தரப்படுகிறது. ஆகவே இதை நீங்கள் விட வேண்டாம் என்று குறிப்பிடுகிறேன். பிஹாரா சொல்கிறார், மேரி பவபாதா ஹரோ. பவபாதா என்றால் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கின்ற இந்த தடை, இந்த பிறவி என்ற பெருங்கடல், அதை அடைவதற்கான தடையை ஹரோ தூர் கரோ. மேரி பவபாதா ஹரோ ராதா நாகரி சோய். ராதாவும் கண்ணனும் சேரும்போது எப்படி இருவருடைய நிறமும் உருமாறுகிறதோ, அதுபோல உங்கள் இருவருடைய பிம்பமும் நிழலும் என் மீது பட்டால், உங்கள் ராதாவுடைய கண்ணனுடைய இருவருடைய நிழலும் என் மீது படும் பொழுது என்னுடைய களங்கமெல்லாம் நீங்கி நான் தூய்மை அடைகிறேன். मेरी सारी कलंक मेरा सारा कलंक दूर हो जाएगा. சூதாஸ் சொல்கிறார், மிகப்பெரிய பாவம் எதுவென்றால் பாப் என்கிறார். பாவம் தான் மிக மிக கருப்பாமா. பாப்பு கலங்கு சே காலி என்கிறார் சூதாஸ். நீங்கள் அவருடைய படைப்பை படித்து பார்க்க முடியும். கலங்கு சே காலி ஹே பாப். ஆகிய இந்த எல்லா பாவங்களும் நம்மை இந்த பிறவி என்ற பெருங்களை கடக்க முடியாமல் செய்கின்ற அத்தனை பாவங்களும் நீங்கி துத்தி ஹோய் பவித்திர ஹோ ஜாயேகா, நிர்மல் ஹோ ஜாயேகா. எப்படி கண்ணனுடைய நிறம் கருப்பாக இருந்து புளுவாக மாறுகிறது, அதுபோல் கண்ணனுடைய ராதனுடைய நிறம் நம் மீது பட்டால், அதாவது அருள் மீது பட்டால் நம்முடைய களங்கம் போய் கருமை போய் நாம் புனிதமடைவோம், மீண்டும் பிறவாமை என்ற அந்த வரத்தை நாம் பெறுவோம் என்று சொல்கிறார் பிஹாரி. ஆக 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தோன்றிய வள்ளுவரும் சரி, 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தோன்றிய பிஹாரியும் சரி, இந்த கருத்து நமக்கு சொல்கின்றார்கள். இது போன்ற பெரிய ஒரு கருத்தை நாம் அறிய வேண்டும், உணர வேண்டும், அதை நம் வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கூறி நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விளைகின்றேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர் सुंदरराजन, तिरुपुर, तमिलनाडु. कल इसी प्रकार के एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ. तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन. धन्यवाद, नंद्री, धन्यवाद, नंद्री, धन्यवाद, नंद्री. जय हिंद.
போட்டு கொடுப்பாரு